ਹੈਲੋ ਫਰੈਂड्स, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ठीक है, तो इन्ने बेसिक तो कोई नहीं करवाएगा क्योंकि अगे सारे असी आर्टिकल पढ़ने ने, संविधान नूं पढ़ना आ, भारती राजनीति ते संविधान नूं असी पढ़ना आ ते ये चीज़ां सानूं की है पता होनियां चाहिदियां तां जो कि बच्चों नूं अगे पढ़न दे विच कोई भी दिक्कत ना आवे। ठीक है जी, तो अज की आपां जिहड़ा टॉपिक करना आ संविधान की प्रस्तावना। ठीक है जी, इस टॉपिक तो बाद तुहाडे आर्टिकल शुरू हो जाएंगे, संविधान के किहड़े-किहड़े भाग ने असी उन्हां दे बारे पढ़ना है तो उतों डायरैक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो डायरैक्ट आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ां की है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो असी की है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे दे विच चीज़ां नूं की है कवर करना है। ठीक है, तो आई होप सारे बच्चों ने वो पहलियां दो क्लासां ला लियां होणगियां ते जिहड़ी रिवाइज करके तुसी अपना की है टेस्ट भी दे लिया होगा। ठीक है जी, तो सब तो पहला ठीक है जी क्लास नूं सारे बच्चों दे नाल शेयर कर दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ते इंटरस्टिंग टॉपिक है। ठीक है जी, देखो पेपर लई तां जरूरी है ही है पर असी भारती नागरिक हाँ ते ओहदे भारतीय नागरिक होने के नाते की है सानू ये चीज़ां की है पता होनियां चाहिए। ठीक है, तो इस करके क्लास की है सारे बच्चों नाल शेयर जरूर कर दो। ठीक है, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो क्योंकि असी तुहानू बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट देना आ ते तुहाडा समा भी बचाउणा क्योंकि देखो तुहानू थ्योरी करा देनी असी। ठीक है, मान लो कि जे मैं 10-12 क्वेश्चन डिस्कस करके चल जा तो वो तुसी किवें याद रखोगे उन्होंने, इसलिए तुहानू असी थ्योरी कराउणी है तो टैसट तुसी खुद अटैम्प्ट करना है, ये सही अप्रोच हुंदी है। ठीक है जी, तो आप बच्चों का समा भी बचाना है, इस करके चैनल को सबसक्राइब करो, वध तो वध बच्चों नाल शेयर करो तां जो सही ढंग दे नाल कि असी अपनी तैयारी कर सकीए। ठीक है जी, सो असी की है देखो हुण शुरू करांगे क्लास नूं ते तुसी बिल्कुल एक्टिव होके बैठ जाओ। ठीक है जी, देखो संविधान के बारे में तुहानूं दस दिता सीगा। ठीक है जी, संविधान की है अज दा टॉपिक है, उसका नाम है जी संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो सब तो पहला असी जिहड़ा प्रस्तावना शब्द है इनू समझांगे कि ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा। ठीक है जी, सो प्रस्तावना शब्द का मतलब हुंदा है कि जान पहचान नू बयान करना। ठीक है, प्रस्तावना का मतलब की है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए, जे मैं उदाहरण दवा, मान लो कि असी कोई बुक परचेज करते हैं है ना, किताब लेने आ ते ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ फस्ट पेज खोलते हैं तो उत्थे की एक इंडैक्स दिता हुंदा है। ठीक है जी, जिथे कि चैप्टर्स दे की है नाम दिते हुंदे आ तो चैप्टर्स सानू बारों पढ़ के पता लग जाता है कि ये पूरी किताब दे विच की है, इस पूरी किताब दे विच किहड़े-किहड़े की है चैप्टर है। समझ गए, एक होर उदाहरण लो, मान लो कोई असी प्रोडक्ट परचेज किया है तो जो तुसी उहदे रैपर ते डिटेल देखते हो उहदे इनग्रीडिएंट्स दी। ठीक है, भाव कि उहदे च किन्ने विटामिन्स ने, किन्नी कैलोरी है, किन्नी शुगर है ना, किन्ने होर जिहड़ी आइटम्स उहदे विच की है पाईयां गई हैं। सो वो चीज़ पढ़ के सानू पता लग जाता है कि प्रोडक्ट दे विचों सानू की मिलेगा। ठीक है जी, सो वो की है उस चीज़ की इंट्रोडक्शन है। ठीक है, उस चीज़ के प्रोडक्ट के बारे की वो चीज़ नू बयान करती है। ठीक है, सो प्रस्तावना का मतलब यही है कि ये संविधान की जान पहचान नू बयान करता है। भाव सानू संविधान की जिहड़ी प्रस्तावना पढ़ के ये पता लग जाएगा कि साडा संविधान क्यों बनाया गया। ठीक है, इहदा की मकसद सीगा, इहदे की उद्देश है ते साडे भारत दा सुभाव की है। ठीक है, तो बहुत सारिया गल्लां की है सानू प्रस्तावना पढ़ के ही की है पता लग जाणगियां। ठीक है जी, सो जो अगे असीं पढ़ांगे तुहानू एक एक चीज़ की है क्लीयर होगी। ठीक है, उस तो बाद जे गल करिए सब तो पहला की है अमरीका के संविधान दे विच की है प्रस्तावना का आरंभ होया सीगा। ठीक है, सब तो पहला की है अमरीका के संविधान दे विच प्रस्तावना नू की है अपनाया गया। उस तो बाद की है देखो एन.ए. बल्खीवाला, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होए, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना की क्या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड क्यों क्या, मान लो कि कोई इंसान है, ठीक है, उसका आइडेंटिटी कार्ड देख के सानू पता लग जाता भी उसका नाम की है, उसकी डेट ऑफ बर्थ की है,
ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਭਾਵ ਮੰਤਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ N.A. ਪਲਖੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੁਤਾਧਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਤਾਧਾਰੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਣਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਟੂ ਆਲ ਇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਸਟਿਸ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਥਾਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਲੀਫ ਫੇਥ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅਮੰਗ them all fraternity assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ
ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿਸ 26th ਡੇ ਆਫ ਨਵੰਬਰ, ਭਾਵ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਡੂ ਹੇਅਰ ਬਾਏ ਅਡਾਪਟ, ਇਨੈਕਟ ਐਂਡ ਗਿਵ ਟੂ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਦਿਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 26 ਨਵੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1949 ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਡਾਪਟ, ਭਾਵ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1949 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਹੀ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੁਤਾਧਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾਧਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੁਤਾਧਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਅਵਸਰ ਦੀ क्षमता ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ 1950 ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਗਣਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਰਪਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 1949 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਅੱਜ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28 ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਪੜਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਭਾਵ ਸੋਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੁਤਾਧਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੋਵਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਦੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ
कि इत्थे लोकतंत्री समाजवाद है। लोकतंत्री समाजवाद का मतलब यह है कि इत्थे मिक्सड इकोनॉमी है। मिक्सड इकोनॉमी मतलब इत्थे की है, देखो पब्लिक ते प्राइवेट सैक्टर दोवें की है एक दूजे नाल मिल के काम करते हैं। ठीक है जी, इत्थे भाव की है, इत्थे ये नहीं हैगा कि कंप्लीट ही सारा कुछ दा राष्ट्रीयकरण किया होया, सारियां चीज़ां दा नैशनलाइजेशन किया होया, पर इत्थे की है प्राइवेट सैक्टर भी काम करता है बड़े चंगे ढंग नाल ते पब्लिक सैक्टर भी भाव सरकार भी की है अपना बड़ा चंगे ढंग नाल काम करती है। ते साडा इस चीज़ के प्रति की है, साडा जिहड़ा भारत आ वो समाजवादी है। ते एक चीज़ तुसीं याद रखनी है कि जदों साडा संविधान बनाया गया सी, भाव जदों प्रस्तावना लिखी गई है, ठीक है, भाव की जे गल करिए 26 नवंबर दी 1949 दी, तां उदों जिहड़ा ये समाजवादी शब्द है ना, जिहड़ा ये उस वेले की है साडी प्रस्तावना च नहीं लिखिया होया सी। ये किदों लिखिया गया सी? ये 42वीं सोध की गई है। सोध मतलब कि संविधान दे विच कुछ बदलाव करके 1976 दे विच की है ये शब्द की है पाया गया आ। ठीक है, ये उस समय की गल है जदों इंदिरा गांधी की है नैशनल एमरजेंसी लगी सी, ते उदों की है बड़ी समाजवाद की गल की गई सी, गरीबी हटाओ। ठीक है जी, तो ये समाजवाद शब्द है, तुसीं याद रखना है कि किदों अपनाया गया सी प्रस्तावना दे विच 42वीं सोध करके 1976 दे विच ये शामिल किया गया सी। समझ गए जी समाजवाद का मतलब। अगे गल आउंदी है जी धर्म निरपक्ष। हुण एक चीज़ समझो कि मैं एक एक चीज़ तुहानूं एक्सप्लेन कर रहा हाँ इत्थे, सॉवरन, सोशलिस्टिक, सैकुलर। देखो कुछ चीज़ां मैं तुहानूं दसदा सवाल किवें बन जांदे। कई बार ये सीक्वेंस ही पूछ लेंगे कि ये सॉवरन, सोशलिस्ट, सैकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सही सीक्वेंस इनका लगाओ, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि देखो कि प्रीएम्बल दे विच इंडिया शब्द किन्ने बारी वरत्या गया, किन्ने बारी वरत्या गया जी? 2 बारी। वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, 2 बारी ठीक है यूज होया। इदां दे क्वेश्चन भी बने जाते हैं। उस तो बाद मिति पूछी जाती है कि उहदे विच की लिखिया होया, एग्जैक्ट पूछा जाता हुंदा कि अपना की है 26 डे ऑफ नवंबर, ये चीज़ां पूछिया जांदियां हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल इतों प्रीएम्बल दे विचों बहुत बनते हैं। ठीक है जी, अगे अपना एक कीवर्ड हैगा जी धर्म निरपक्ष, जिन्हों असीं सैकुलर कहने आ। ठीक है जी, ठीक है जी। हुण देखो आपां नूं पता है कि जिहड़ा एक चीज़ होर देखो, जदों प्रस्तावना बनाई सी उदों नहीं सी ये सैकुलर शब्द। ठीक है, उहदे विच प्रस्तावना च पर की है 42वीं सोध करके 1976 नूं की है ये सैकुलर वर्ड की है अपना की है संविधान की प्रस्तावना दे विच लिखिया गया, भाव कि धर्म निरपक्ष साडा देश होना चाहिदा आ। ठीक है जी, ये देखो ये प्रस्तावना तो उदों शामिल नहीं हैगा सी, पर कुछ संविधान के आर्टिकल 25 तो 28 इस चीज़ नूं बयान करदे सी कि साडा जिहड़ा संविधान है वो की है साडे देश नूं धर्म निरपक्ष बनाना चाहुंदा है, क्योंकि 25 तो 28 आर्टिकल ये कहंदा है कि साडे सारे नागरिकां नूं धर्म की आज़ादी है, भाव हर एक नागरिक किसी भी की है धर्म नूं अपना सकता है अपनी मर्जी के अनुसार। ते भारतीय संविधान दे विच धर्म निरपक्ष की सकारात्मक जिहड़ी धारणा है, मतलब पॉजिटिव अप्रोच की है अपनाई गई है, भाव जिहड़ा साडा देश है सारे धर्मां नूं की है इक्को जिहा की है समान दिंदा है, भावें वो की है छोटा धर्म है चाहे वो वड्डा धर्म है। इसे करके साडा देश की है धर्म निरपक्ष है। ठीक है जी, अगे वधिए जी। सो अगे वर्ड आउंदा है जी डेमोक्रेटिक, जिहदा मतलब की है जी लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक। ठीक है जी, डेमोक्रेटिक। ठीक है जी, हुण देखो जिहड़ा डेमोक्रेटिक चीज़ है ना जां लोकतंत्री, ये किहड़े सिद्धांत ते आधारित है? आधारित है जी भाव कि लोकां दे कोल शक्ति का कब्जा होना। ठीक है जी, लोकतंत्री शब्द तो देखो भी लोक, भाव कि लोकां दे कोल पावर होना। डेमो मतलब की हुंदा भी लोक हुंदा है। ठीक है जी, तो जिहड़ी लोकतंत्री प्रणाली है ना, लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत ते आधारित है, भाव की है ये लोकां द्वारा शक्ति का कब्जा, भाव की सारी पावर की है लोकां कोल। हुण देखो असीं सरकार चुनदे आ, है ना, जो वोटां हुंदियां ते वोट कौन पाउंदे आ? जिन्हां दी उम्र 18 साल तो वध है। भाव कि हुण जे असीं अपने सीएम साहब नूं ना चुन के भेजते ते की वो मुख मंत्री बनदे? नहीं ना।
ਸੋ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸਿੱਧਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਅਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ MLAs ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ MLA ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਭਾਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ MLA ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਏंगे अब। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, F ਹੈ ਇੱਥੇ, P ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਏ ਕੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਣਤੰਤਰ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਗਣਰਾਜ ਜਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨਾਰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਣਰਾਜ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਨਾਰਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ
ठीक है, पुत्र ने की है अपना राजा ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ने राणी बन जाना है। ठीक है, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। पर की है गणतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ठीक है जी, राष्ट्रपति ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀਆ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ MLAs ਤੇ ਜਾਂ MP ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁਖੀਆ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਗਣਤੰਤਰ। Just 1 second only. ठीक है जी, सो इसका मतलब की है कि साडा जिहड़ा मुखिया की है वो चुनिया होया आ, भाव ओदी की है चोन हुंदी है, भाव कि वो 5 सालां लई सिद्धे तौर ते चुनिया जांदा आ। ते जेकर असीं गल करिए तां साडी प्रस्तावना विच गणतंत्र दे 2 होर भी मतलब है। ਹੁਣ देखो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ मीनिंग ਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ वर्ड है ना ਉਹਦਾ मीनिंग भी दस रहा। ठीक है जी, देखो जी गणतंत्र ਦੇ 2 मतलब निकलते हैं। पहला मतलब ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ कि ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਹੈ। ठीक है जी, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ। ठीक है, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, क्योंकि लोगों ने अपने नुमाइंदे चुन के भेजे, अगे नुमाइंदियां ने किया जाके अपना राष्ट्रपति चुन लिया। तो पावर किहदे कोल है लोगों कोल। ये तो नहीं हैगा कि चक के ये राजा आ, ठीक है, जां इहदा हुण ऐतकी मुंडा राष्ट्रपति बना दो, ऐतकी इहनूं राष्ट्रपति बना दो, ये नहीं हुंदा। क्योंकि इसका मतलब की है लोगों कोल की है राजनीतिक प्रभुसत्ता की है वो लोगों कोल है। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਵਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਹੈ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਜਸਟਿਸ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ठीक है जी, तो इत्थे की है 3 तरह के न्याय की गल की गई है। देखो जी, समाजिक, आर्थिक ते राजनीतिक न्याय की गल की गई है। ठीक है, जिन्हों की है साडे बुनियादी अधिकार ते डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भाव निर्देशिक सिद्धांत वो की है सुरक्षित करते हैं। ठीक है, मैं तुहानूं कहा हुण जे न्याय की गल प्रस्तावना च की गई है भी लोगों को न्याय मिलना चाहिए आ, तो वह न्याय देने के लिए अगे की है साडे संविधान दे विच आर्टिकल भी होणगे। सो जिहड़े साडे मौलिक अधिकार आ जां बुनियादी अधिकार जिन्हों असीं फंडामेंटल राइट्स कहने आ, ठीक है, वो की है सानू न्याय प्रोवाइड करते हैं, सानू समाजिक न्याय दिंदे आ। ते जेकर DPSP की गल करा जिन्हों असीं डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहने, अगे चैप्टर ही है पूरा पढ़ांगे, बहुत इंटरस्टिंग है। उत्थों सानू की है आर्थिक न्याय की गल मिलती है। ठीक है, जो राजनीतिक न्याय की गल करिए तो उसका मतलब है कि सारे नागरिकों को की है बराबर के राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, भाव कि सारे दफ्तरों के विच लोगों की पहुँच होनी चाहिए, तो बराबर की की है लोगों की सरकार के दफ्तरों के विच आवाज़ की है लोगों की बराबर होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब भी हाँ भी जिहड़े लोग अमीर ने जां चंगे पैसे वाले ने जां है ना भी कुछ खास वर्ग के लोगों की है बस सरकारी दफ्तरां च आउण जाण लई दिता जाऊगा, तो होर किसी गरीब नूं जां पछड़ी जाति वाले नूं
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧਨ, ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੋ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਮਿਲਣ। ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਅਵਸਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ, ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਜਾਤ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਲੇਖ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਉੱਤਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ,
विश्वास ते पूजा की आज़ादी की है प्रोवाइड करता है। ठीक है, आज़ादी है, सानू धर्म की आज़ादी है, असी जिहड़े मर्जी धर्म नूं मान सकते हैं, समझ गए जी। ठीक है, जो भी किया सी अपनी मर्जी दे नाल कर सकते हैं, पर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि सानू कुछ भी करन दा लाइसेंस मिल गया। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਹਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ठीक है, पर जो कोई ये कहे कि मैं हर एक काम करना भी मैं दंगे भी करा दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि सानू लाइसेंस मिल गया। ठीक है, जो संविधान साडा कहंदा है, जिहड़ियां सीमावां निर्धारित साडे संविधान ने कीतियां आ, उन्हां दे विच रह के ही सानू की है अपनी आज़ादी दा फायदा की है उठाना चाहिदा है। ठीक है जी, उस तो बाद गल कीती गई सी अपनी फर्टर्निटी दी। ठीक है जी, जिन्हों असीं भरपण कहने आ, भाव की है, इसदा मतलब कि भाईचारे की भावना होना। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਵਸਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਏਕਤਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਵਸਣ ਦੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਰਪਣ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ। ਜੇ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ ਔਰਤ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ, ਅਖੰਡਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਖੰਡਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ठीक है जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ठीक है जी, KM मुंशी ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मैंबर सन, ड्राफ्टिंग कमेटी जी कमेटी ने सारा संविधान की है लिखिया सीगा, तो उन्होंने ये गल कही है कि जी प्रस्तावना आ वो की है साडे सर्व शक्तियां गणतंत्र की है कुंडली है, भाव की है होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो कई बार ये पूछ लेंगे है कि होरोस्कोप आवर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये किन्ने गया, तो जी तुहाडा आंसर होगा जी KM मुंशी। उस तो बाद कि जी पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो संविधान सभा के मैंबर सन उन्होंने महत्ता वजों कुछ गल्लां कहियां कि जी प्रस्तावना आ ये की है संविधान का की है बहुत कीमती हिस्सा आ, ये संविधान की आत्मा आ। ठीक है, हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि जिहड़ियां गल्लां प्रीएम्बल दे विच लिखियां प्रस्तावना दे विच लिखियां आ वो सारियां गल्लां फिर अगे संविधान दे विच सानूं वखरे वखरे आर्टिकल्स दे विच की आ देखण नूं मिलदियां आ। तो एक हिसाब दी संविधान दी ये आत्मा ही है। ठीक है, मान लो कि जे मैं संविधान दी प्रस्तावना दे विचों सैकुलरिज्म कढ लवां, भाव कि धर्म निरपक्ष देश होण दी गल नूं मैं कढ लवां ते दसो कि साडे देश दे विच किड्डी वड्डी समस्या आवेगी, क्योंकि लोकां दे विश्वास वखरे आ। सारे लोगों नूं आज़ादी चाहिए कि वो अपनी धर्म नूं मनन। सो इसे करके ये जिहड़ा प्रस्तावना आ एडियां एडियां घैंट गल्लां जिहड़ियां लिखियां गईयां ते साडी की है, इसे करके इनूं संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये संविधान की कुंजी है। ठीक है, संविधान की चाबी है, क्योंकि इत्थों सानूं पढ़ के पता लग जाता है भी साडे संविधान दे विच किहड़ियां गल्लां कीतियां गईयां, किहड़ियां गल्लां नूं की है आधारित बनाया गया सीगा, आधार बनाया गया सी संविधान नूं बनाउण दे समय किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखिया गया सी। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ एक हिसाब का गहना ही है। ठीक है जी, उस तो बाद की है देखो एक सर अर्नस्ट ठीक है बारकर होए उन्होंने किया इनू कुंजी नोट वालों भी ठीक है की नोट भी किया है। ठीक है, प्रस्ताव नू। ठीक है, उस तो बाद जे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिहड़े साबका जिहड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी उन्होंने ये गल कही कि जिहड़ा प्रस्तावना आ वो संयुक्त राज अमरीका की सुतंत्रता की घोषणा वर्गा आ, पर उस तो घोषणा तो भी कुछ वध के ही है, क्योंकि जो अमरीका आज़ाद होया सीगा ठीक है जी तो उन्होंने दी जो घोषणा सी कि सारे लोगों नूं राइट्स मिलणगे, सारे लोगों नूं अधिकार मिलणगे, पर जिहड़ा साडा प्रस्ताव है ये भी उही गल करदा है, पर उहदे नालों भी कुछ गल्लां ये वध के ही बयान करदा है। ठीक है जी, उस तो बाद एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन बहुत जरूरी है। कई बारी ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ठीक है, क्योंकि ये प्रीएम्बल है। ठीक है, मतलब ये सारा संविधान तो बनाने तो बाद ये उन्होंने एक लिख के प्रस्तावना की है ऐड की गई सी। ठीक है, संविधान का हिस्सा मतलब की है जिवें कुछ आर्टिकल संविधान दे विच लिखा गया तो वो संविधान का की है हिस्सा आ ते पर की है संविधान इत्थे एक विवाद खड़ा होया कि जिहड़ा संविधान की है प्रस्तावना आ वो संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो एक की है केस सामने आया बेरूबारी यूनियन केस। ठीक है जी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ समानता के बावजूद की है सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तौर पर कहा कि जिहड़ा की है प्रस्ताव ये संविधान का हिस्सा नहीं है। भाव की है जिहड़ा बेरूबारी यूनियन केस दे विच इन्नी गल कही गई कि जिहड़ी प्रस्तावना आ ये की है एक जस्ट कि जिहड़े संविधान बनाउण वालियां दी मनां दी कुंजी है। ठीक है, भाव इहदे विच जो गल्लां लिखियां गईयां आ भी वो जस्ट एक अपना उद्देश ही प्रगटाउंदियां आ कि साडा देश किद्दां दा होना चाहिदा आ भी साडे उद्देश की होने चाहिए आ, पर यह संविधान का हिस्सा नहीं है। उस तो बाद की है फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 दे विच। तां इस केस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले नूं रद्द कीता ते यह कहा कि जिहड़ा प्रस्तावना आ ये संविधान का हिस्सा आ। ते उस तो बाद की है ठीक है जी LIF इंडिया केस दे विच LIC केस है जी इत्थे। ठीक है जी, इंडिया केस 1995 नूं ठीक है मुड़ कहा कि ये जिहड़ा
संविधान की प्रस्तावना ना ये की है संविधान का अटुट अंग है। ठीक है जी। संविधान के बाकी हिस्सों वांग संविधान सभा ने किया है अखीर विच प्रस्ताव नूं किया अपनाया सी। तो इसनूं अखीर दे विच अपनाउण दा ये कारण सीगा कि जो भी असीं संविधान बनाया आ, ठीक है जी, वो की है साडियां की है जो असीं संविधान दे विच गल्लां लिखियां गईयां की है उन्हां दे अनुसार बनिया है जां नहीं। ठीक है जी। सो इसे करके की है संविधान सभा ने की है जिहड़ी संविधान की प्रस्तावना नूं की है अखीर ते की है अपनाया सी, इसलिए कि इस पता लगे कि जो असी संविधान बनाया आ वो की है गल्लां वो पूरियां कीतियां कि नहीं, असी उन्हां गल्लां नूं ध्यान दे विच की है रखिया होया कि नहीं। जस्ट 1 सेकंड ओनली। तो असी गल कर रहे सी कि केशवानंदी भारती केस दे विच आके फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह गल कही कि ये जिहड़ा प्रस्ताव है ये संविधान का की है हिस्सा आ। ते उस तो बाद LIC इंडिया केस दे विच भी इन्होंने गल कही कि यह की है संविधान का अटुट अंग है, क्योंकि जिहड़ी संविधान की प्रस्तावना भी है उन्होंने की है संविधान सभा ने की है अखीर दे विच खुद अपनाया आ। जिवें बाकी संविधान तैयार किया आ उन्होंने भी की है इसे तरह की है संविधान की मतलब प्रस्तावना नूं की है अपनाया आ। अखीर ते जिहड़ी संविधान प्रस्तावना नूं अपनाउण दा मतलब ये सीगा कि क्योंकि इहदे विच जो गल्लां लिखियां गईयां भी वो की है साडे संविधान दे विच ऑलरेडी वो पूरियां हो चुकियां हैं जां नहीं। ठीक है जी। सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना नूं की है संविधान का हिस्सा मन्निया, पर इत्थे की है दो गल्लां नूं की है ध्यान दे विच रखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। कोई गल यह है कि प्रस्तावना ना तो विधान सभा दीयां शक्तियां दा स्रोत है ते ना ही विधान सभा दीयां शक्तियां उत्ते की है रोकथाम है। भाव कि जिहड़ी विधान सभा कानून बनाउंदी है प्रस्तावना दे विच कुछ भी उन्हां दी शक्तियां दी गल नहीं कीती गई ते ना ही ये गल कीती गई है कि वो की है विधान सभा दीयां शक्तियां ते कोई रोकथाम लगाउंदी है। ठीक है। दूजी गल यह है कि जिहड़ा साडी प्रस्तावना है संविधान का प्रस्ताव है वो की है एक नॉन जस्टिसेबल है, भाव कि वो गैर जायज है, भाव कि वो की है कानून दीयां अदालतां विच लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। उस तो बाद एक चीज होर उठदी है। ठीक है। प्रस्तावना का की है सोध, भाव की है अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल। सो केशवानंदी ने एक सुप्रीम कोर्ट के अगे एक सवाल उठाया कि 368 आर्टिकल दे विच की है कि जिहड़ी प्रस्ताव दी जिहड़ी सोध है वो कीती जा सकती है जां नहीं। सो आर्टिकल की है 361 दे विच की है जिहड़ी प्रीएम्बल दी सोध कीती जा सकती है जां नहीं। ठीक है। क्योंकि जिहड़ा बैरूबरी यूनियन तुहानूं मैं अगे केस दस्सिया ते उहदे विच कहा सी कि संविधान का यह हिस्सा नहीं है तो ये की है सोध नहीं की जा सकती। पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर केशवानंदी भारती केस दे विच यह गल कही कि यह संविधान का हिस्सा आ ते आर्टिकल 368 मैं एक चीज दस देना आर्टिकल 368 के अंदर की हुंदा आ कि असी की है संविधान दे विच की है बदलाव कर सकते हैं। ठीक है जी। संविधान दे विच जो कुछ चेंजेस करना हुंदा आ तां उदों आर्टिकल 368 के अंदर ही की है असी संविधान दे विच चेंज कर सकते हैं। तो ये गल उठी कि जिहड़ी संविधान की प्रस्तावना की उन्होंने असी चेंज कर सकते हैं जां नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह गल कही हाँ असी की है संविधान की प्रस्तावना नूं चेंज कर सकते हैं, पर एक शर्त है कि जो बुनियादी नियम है जो बेसिक फीचर है ठीक है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਧ नहीं कर सकते। भाव मैं हुणे गल की जे असीं कहीए कि सैकुलर ठीक है धर्म निरपक्ष जिहड़ा शब्द जे असीं संविधान की प्रस्तावना दे विचों कढ दईए तां किन्ना औखा हो जाएगा। पर ये चीज़ां की है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है ठीक है बेसिक फीचर है उहदे उन्होंने असीं नहीं रिमूव कर सकते। तो हुण तक जे मैं गल करां जिहड़ी संविधान की प्रस्तावना की की है सिर्फ इक्को वार सोध हुई है तो है जी 42वीं सोध ते वो की है 1976 दे विच हुई। ठीक है। तो 3 शब्द ऐड किए गए मैं तुहानूं दस्सिया कि समाजवाद भाव सोशलिस्टिक धर्म निरपक्ष भाव सैकुलरिज्म ते अखंडता की की है इत्थे गल की गई। ठीक है। भाव ये 3 शब्द की है ऐड ऑन किए गए। ठीक है। एक सोशलिस्टिक एक की है सैकुलरिज्म ते इंटीग्रिटी जिन्हों अखंडता कहने ये 3 शब्द की है 42वीं सोध के द्वारा की है साडी प्रस्तावना दे विच ऐड
ਕੀਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਮਿਲੇਗੀ, PDF ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਸਾਰਾ A to Z ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ 2499 ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਟਾਈਮਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ 2 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। WhatsApp ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।